रोमियो की किताब और 4 बाब और 5 आयत खोलेंगे। रोमियो की किताब सब जन खोलेंगे। आइए अस पहले वचन नोट करेंगे, उस तो बाद असीं वचन सीखांगे। रोमियो की किताब और 4 बाब और 5 आयत। उस तक दूसरा ग्रंथियां और 4 बाब और 7 से 14 आयत। आगे फिर दूसरा ग्रंथियां और 1 बाब और 21 से 22 आयत। अगे लास्ट रसूलों के करतब और 2 अध्याय और 17 18 21 आयत ਅਤੇ 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? हालेलुया। और आज बच्चे तो सीखेंगे कि परमेश्वर क्यों जी उठे या ओदा जी उठना क्यों जरूरी सी। हालेलुया। क्योंकि इंसान दी पहला गलती के कारण परमेश्वर नू मौत दा मुंह देखना पिया। परमेश्वर दी तो कोई गलती नहीं सी। असी शुक्रवार भी सीख रहे सी, परमेश्वर दी कोई गलती नहीं सी। बच्चे लिखे साडे अपराधां दी खातर वो घायल किया गया, यानी कि साडे गुनाहां दी खातर परमेश्वर नूं सलीब जिहड़ी आ वो अपने मोढे ते चुकनी पै गई। हालेलुया। पर अज पूरी दुनिया के उपर पूरे वर्ल्ड दे विच एक चीज अज दसी जा रही है कि अज दे दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे आ। हालेलुया। जेड़ा भैन जेड़ा भरा कदी चर्च नहीं गया, आज वो भी चर्च विच होएगा। क्योंकि बहुते विश्वासी चाहे बड़े दिन चर्च आते चाहे ईस्टर वाले दिन चर्च आते हैं, पर घट विश्वासी आ जेडे हर संडे आते हैं। पर अज तुसीं ओह सीखण वाले जे कि खुदावंद दे जी उठण दा कारण की सी। हालेलुया। ये तो तुसीं पहले भी सीखते आए कि मनेरे सार दूत ने पत्थर रेड़ के सैर ते करता ते परमेश्वर दा आत्मा बाहर आ गया। पहलों मरियम मगदलीनी ने ते मरियम मार्था ने देख लिया, उस तो बाद ओदे चेलियां ने ओदे रसूलां ने देख लिया। ये तो असीं हर वारी सीखते ही आ रहे हैं, पर अज असीं कुछ खास सीखण वाले हैं। हालेलुया। पढ़ांगे बच्चे नूं 5 आयत नूं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ठहराउण दे लिए। क्यों? क्योंकि असीं पापी सी और पापी इंसान तो हर कोई नफरत करदा वा। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा बंदा धर्मी आ ओदी पापी ना कदी नहीं बनेगी, क्योंकि धर्मी ने सोचना कि ये भरा मेरे लागे बैठा वा कुछ खुदा दे वचन शेयर करांगे, पर पापी ने की गल करनी आ? ओने चोरी दी गल करनी आ, नशे दी गल करनी आ, व्यभिचार दी गल करनी आ। पापी दी ते धर्मी दी आपस में कदी भी नहीं बनेगी। हालेलुया। पर परमेश्वर नूं क्यों जीना पिया? क्योंकि सानू धर्मी बनाउण दे लई लोग साडे तो नफरत करदे सी, इसलिए परमेश्वर नूं जीना पै गया कि नहीं मैं दोबारा तो जावांगा। हालेलुया। देखो जो पहले भविष्यवाणियां हो गई जी शायद दे वेले कि एक मसीहा करके साडे गुलामां दे खातर मारिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दे विच जी उठेगा। ये तो सब कुछ पहले ही बोलिया गया सी। तो जो परमेश्वर नूं पता सी कि मैं जी उठना वा ते अपने चेलियां नूं बिना मिलिया भी वो स्वर्ग जा सकदे सी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इदा ही नहीं आ कि अज पर्दा तां चुकिया गया, अज परमेश्वर सामने आया लोगों ने ते कहंदा भी चंगा भी बाय बाय, मैं सिर्फ तुहानूं दस्सण आया हाँ कि मैं जी उठिया वा।
ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਠੇ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਇਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ? ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਬੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ 99 ਵਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਭਰਾ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ PR ਲੈ ਸਕਦਾ 14,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧ ਆ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ।
4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਆਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਬਹਾਰਾਂ ਵਾ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਥਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7ਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, 3 ਦੀ 7 ਸੌਰੀ 4 ਦੀ 7। ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਰੱਖਦਾ,
ਜੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਠੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਆ? ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਾਂ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਭਾਚਾਰ ਨੇ ਟਕ ਟਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤੀਲੀ, ਮੇਰਾ ਚੱਕਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਲਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮ ਮਹੱਤਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਬਰਤਨ वो कमहार हमारा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ 14 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਵਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਫਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਫੜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਫੜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਨਣੀ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਕੌਣ ਆ? ਜ਼ਬੂਰ 23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਚਰਵਾਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਭੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਕੀ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆ? ਲੈ ਆ ਭੇਡ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਉਹ ਆਏ ਸੁੱਕਾ ਨਾੜ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੀ ਹੋਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ।
हालेलुया हालेलुया। अब वॉलंटियर पैन एक फड़ के बैठो पास में। ਅਸੀਂ अगला वचन पढ़ांगे। एक बार ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया हालेलुया। ये सुत्ते बोलो हालेलुया। सोना नहीं है, इतनी गर्मी च वैसे नींद नहीं आती। मैं क्यों पूछा, मैंने पता लगा तो वचन समझ नहीं आया की कोई ना पढ़िया, और मैं फिर तो पढ़ के दसांगा। लिखिया जेड़ा सानू तुहाडे नाल मसीह विच कायम करदा है। सानू कायम करने वाला है कौन आ? पवित्र आत्मा। और सानू किहदे नाल कायम करदा? यीशु मसीह दे नाल। कहते जेड़ा सानू तुहाडे नाल मसीह विच कायम करदा है अते जिस ने सानू थापिया है। थापे दा मतलब की आ? सानू मसा कीता होया। वो परमेश्वर है। जिस इंसान नू मैं तुहानू पहले दसदा बार बार कि परमेश्वर दे आत्मा ने मसा कीता वा। और टाइम आउंदे अपने अगुओं कोलों मसा होएगा। पर असी बहुत सारे लोगों की एक ही निशानी आ, इनू किसी ने मसा नहीं कीता, फलाने नू किसी ने मसा नहीं कीता। और खुदावंद दी दास एक गल बोलदे आ, कहंदे जेड़े मसा होए आ एक बने उन्हां दा रिजल्ट देखो ते जेड़े नहीं मसा होए फिर एक बने उन्हां दा रिजल्ट देखो। तैनू मसा चाहिदा कि अपनी टेस्ट बनियां चाहिदियां, खुदावंद दा जीवित वचन चाहिदा। हालेलुया। खुद ते अज तक पवित्र आत्मा नहीं पाया ते दूजे नू की कह रहे हैं ये मसा नहीं होया। पहले अपने आप को सिद्ध ते संपूर्ण करिए ते फिर किसी उत्ते एलिगेशन, फिर किसी ते दोष लाइए। अगे 22 की लिखिया, उसने साडे ते मोहर भी लाई अते साडे मनां विच सानू आत्मा दी साई भी दित्ती है। पहले उन्हें साडे ते मोहर लाई आ, सानू अपने मां दी गर्भ च चुन लिया ते फिर आत्मा दी साडे पर साई भी लाई आ। उन्हें क्या मैं तेनू शांति दियांगा, मैं तेनू अपना पवित्र आत्मा दियांगा। क्यों परमेश्वर जो मुर्दे विच जी उठे अपने चेलियां नूं मिले तो उन्होंने क्यों कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा अते तुहाडे लई जगह तैयार कर रहा जिथे मैं तुहानूं लैके जावांगा अते मैं स्वर्ग जावांगा अते दूसरा मददगार पवित्र आत्मा मैं तुहाडे विचकार भेजांगा। जो ने यह वादा किया सी कि मैं स्वर्ग जाके उतो अपना आत्मा तुहाडे विचकार भेज दांगा ते क्यों अज तक असी खुदा दा आत्मा लै नहीं पाए? ओदा कारण की आ? असी सिद्ध नहीं आ, असी संपूर्ण नहीं है। साडे विच छोटियां-छोटियां कमियां अज भी पाईयां जा रहीआं वा। हालेलुया हालेलुया। पर जे असीं सिद्ध ते संपूर्ण बन जाने आ तो मैं तुहानूं पहलां दस चुका कि साडीआं गवाहियां सच्ची लोग खड़ खड़ के वेखणगे। हालेलुया हालेलुया। असीं एक वचन होर पढ़ांगे रसूलां दे किताब ओदी 2 बाब ओदी 17-18 इधर पढ़ांगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਈ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਲਾਈ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸੱਚੀ ਲਾਈ ਆ। एक इंसान अपने वादे तो मुकर जाएगा पर खुदावंद अपने वादे तो कभी नहीं मुकरेगा। पढ़ांगे 17 इधरों। परमेश्वर आखदा है, इंदा परमेश्वर आखदा है। एक पास्टर नहीं कह रहा, एक परमेश्वर दा वचन कह रहा। परमेश्वर कह रहा है की कहंदा परमेश्वर कि अंत दे दिनां विच इहो होवेगा कि जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां उत्ते वहा देवांगा। हालेलुया। जो खुदा ने अपने लोकां नूं ब्लेस कीता उन्हां नूं साई लाई आ कि मैं तुहानूं पवित्र आत्मा देवांगा। उन्हें सच्चा वादा तुहाडे नाल कीता पर कहंदा अंत दे दिनां 'च ये चीज़ां होणगीਆਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ तो सानू कौन क्रिश्चियन आखेगा, कौन ईसाई आखेगा, कौन मसीह आखेगा, कौन बॉर्न क्रिश्चियन आखेगा? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे फिर तो शायद परमेश्वर आखदा है कि अंत दे दिनां विच इउं होवेगा, जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां उत्ते वहा देवांगा। आगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਓਨੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡੇਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। खुदा दा वचन कहता जिहदे विच मसीह दा रूह नहीं आ, ਉਹ खुदा की दुल्हन दे विच शामिल भी नहीं आ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਵਰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਠਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि वचन बयान कर रहा कहता जिसमें खुदा का रूह नहीं वो यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। ਉਹਨੇ ਚਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਉਠਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਏਲੀਆ ਜੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਨੋਕ ਜੀਵਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਤ ਉਠਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी आज ये फैसला ले लिया कि आज मैं खुदावंद आत्मा लेके जावांगा, किन्ने पता कि आत्मा काम करदा? तुसी हर संडे देखदे जे जो खुदावंद आत्मा काम करदा, वो आज भी तुहाडे विचकार काम करेगा। हालेलुया। आगे दी 21 आयत नूं पढ़ांगे। कि हर एक जेड़ा प्रभु दा नाम लवेगा बचाया जावेगा। हालेलुया। सारे नहीं जी बचाए जाने, सिर्फ वही जेड़ा परमेश्वर यीशु मसीह दा नाम लवेगा। आज बहुत सारे लोग आखी जाते हैं वो नरक स्वर्ग धरती दे ही आ, सच आ, इत्थे साडे शरीर दा वा पर आत्मा दा उपर जे। आत्मा दा नहीं हैगा, आत्मा दा ऊपर ही होना वा। ओ चलो स्वर्ग नहीं ते नरक ही सही, और नरक दा नाम सौखा जे। नरक है बड़ी गंदी जगह जे। अपने आप को हमेशा ही डर दे विच रखिए। देखो होर थोड़े अगले हफ्ते तक शायद तत्तियां लोआ वगनियां स्टार्ट हो जान। तुसी जो चर्च आना भैणा ने भरावां ने मुंह बन के आना, वो तत्ती लो बड़ी वगंदी है। बहुत है कहना चर्च जानी तो खामड़े दी करे ऑनलाइन बह के सौ लेने पक्के थले। हालेलुया। और जो खुदा दा भुखा ते प्यासा होएगा, जो मसीह नूं रिसीव करन दा भुखा होएगा, खुदा दी आत्मा दा भुखा होएगा, ओनू ना गर्मी दी परवाह होएगी ते ना ठंड दी परवाह होएगी। ओने आउणा ते बस आउणा ही आ। जेड़ा यीशु मसीह ली हुंदा ओनू कोई गर्मी कोई ठंड डक नहीं सकदी।
पर कहता बचाया वही जाएगा जेड़ा यीशु का नाम लवेगा। आज एक इंसान एक क्रिश्चियन हर जगह जान दिया नहीं मैं खांदा तो कुछ नहीं मैं उदा ही गया सा और तू उदा भी क्यों गया जो तेरा खुदावंद रोक रहा है। अगर तेरे विच पवित्र आत्मा वसदा वो तेनू मना कहेगा छड़ दे जॉब नू छड़ दे काम नू। मैं छड्डिया क्योंकि मेरे को बेईमानी नहीं छड़ी जा रही सी। हालेलुया। जेडी बाल्टी 2000 दी सी और दुकान ते 2000 दी आ जो मेरा फोन चल गया तो 3000 दी हो जाती सी। इसलिए गड्डी कढ़ा के बैठा कोठी पा के बैठा वा। हालेलुया। और जिदन खुदा दा बच्चा मैनू समझ आया कि सिद्ध ते संपूर्ण बन उस दिन सारे काम नू बाय बाय करता कि खुदा मेरे को सिद्ध नहीं बनया जाना मेरे को संपूर्ण नहीं बनया जाना जब तक मैं काम नहीं अपना छड्डांगा। और तानू खुदावंद काम नहीं छड्डण नहीं कह रहे सिर्फ बेईमानी छड्डण नहीं कह रहे हैं। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਔਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। कहता नहीं अगर मेरा सौरा मैनू नहीं देख रहा लबान मैनू नहीं देख रहा पर मेरा परमेश्वर मैनू देख रहा मैं 1 रुपये की हेरा फेरी नहीं करांगा। और जिस दिन लबान ने किया कि यकूब आज तो 12 तेरी तनख्वाह लगेगी जिन्नियां बकरियां तेरे बच्चे पैदा करनगियां ये तेरा माल होएगा। वचन बयान करता यकूब धर्मी सी और एक बारी वाड़े दे विच लंघदा सी उन्हें पता सी बकरियां भेडां सूण वालियां और एक होर विच लंघदा सी तो जदों बकरियां ते भेडां बच्चे दिंदियां सी ओ तितरे मितरे दे दिंदियां सी। क्यों क्योंकि यकूब दी तनख्वाह केड़े बच्चे सी तितरे मितरे। अज 1000 तनख्वाह वो प्रार्थना करके अगले दिन जांदा सी अज 2000 तनख्वाह। सानू 40-40 साल हो गया इक्को कंपनी च काम करदे आ तनख्वाह अज भी 12000 ही आ रोटी अज भी घरों ही आ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੋਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੈੱਟ ਆ ਰੁਪਈਆ 1000 ਦਾੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਈਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਛੇਤਰ ਪਨੀਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ। ਉਹ खुदा वाली शांति नहीं आ वो शैतान की शांति आ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ 400 ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 800-300 ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਇਧਰੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੋ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘੇਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਾ ਲਿਆ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਲਵਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
कि खुदावंद ने अपने चेलियां नूं आत्मा किदां दिता है। किन्ने रोज बाइबल पढ़ने वाले आ? उच्चे हाथ खड़े करो जेडे रोज वचन पढ़ते हैं। देखो ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀਤ ਦੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਚਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ ਜੂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੈਂ ਘੈਂ ਬੈ ਬੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਦੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ। ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਰਾਤ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਣੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਦਾੜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ, ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਅਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਲਓ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਪਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸੁੱਟਦੇ, पर यीशु मसीह ने क्या लो पवित्र आत्मा लो, और यीशु मसीह ने फूक मारी और सारे चेले आत्मा ना भर गए। पतरस जेड़ा एक मछुआरा सी जिन्होंने मच्छियां फड़न तो होर काम ही कोई नहीं सी, जिसका बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस सी, जिन्होंने पता सी कि मच्छी ज्यादा गहरे पानी च हुंदी आ कित्थे हुंदी, घट पानी गंदे पानी च हुंदी कित्थे हुंदी आ। सारी रात मेहनत करता रहा, कदी इत्थे जाल पा कदी इत्थे जाल पा, पर एक कोई मच्छी नहीं फड़ पाया। क्यों नहीं फड़ पाया? क्योंकि पतरस दी जिंदगी दे ऊपर कोई मसा नहीं सी, कोई अनॉइंटिंग नहीं सी। जिद्दां यीशु मसीह मसे ना भर के एक अनॉइंटिंग ना भर के पतरस दे कोल आए आ, कहंदे पतरस इधर ना जाल सुट इधर सुट। पतरस ने यीशु मसीह दी गल मन्नी, नहीं ते कह सकदा ही ओ भरा मछुआरा तू आ कि मैं राज मिस्त्री मैं वा, तू कहना तेरा दाड़ा इधर नूं जाना चाहिदा है, आ इट गलत लाती है, आ इदां करता। तैनूं की पता 8 एकदम साल लगना कि 9 कदम लगना, मिस्त्री ते मैं वा। पर पतरस ने गल मन्नी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਇਆ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਛੁਆਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲਿਆ? क्योंकि परमेश्वर पतरस को ये चिन्ह दे रहे थे कि जिदा तू मच्छियां फड़ रहा इदा तू लोग भी फड़न वाला वा। 3,000 बपतिस्मे इसे पानी विच जिदा तू नेतरी ना तू देने वाला एक दिन दे विच। हालेलुया। ये पतरस दी मच्छियां फड़न दा एक बहुत बड़ा जेड़ा स्पिरिचुअल कह लो एक ओदे दिमाग दा एक ऐदां दी चीज बन गई। उन्हें यीशु मसीह दी गल मन के उत्थे जाल सुट्टदा। और खुदा दा दास हर संडे रौला पाउंदा पवित्र आत्मा लो पवित्र आत्मा लो, पर अज तक कोई असर नहीं होया। पर तुसी पतरस वर्गे नहीं जे, उन्हें देखो वारी गल मान ली सी। अच्छा खुदावंद इत्थे जा जा मच्छियां आ लो मैं ऐन सुट देना। तो जो जाल भर गया ते वचन बयान करदा पतरस को कल्ले को मच्छियां वाला जाल खिंचिया गया। उन्होंने अपने चेले जेडे जिन्हां नूं सिखाउंदा सी मच्छियां फड़नियां ओहदे नाल दे सी जेडे इकट्ठे बिजनेस करदे सी उन्हां नूं बुलाउणा पै गया ते फिर मच्छियां फड़ियां। एक अनॉइंटिंग साडे जीवन च होनी बहुत जरूरी है, एक मसा साडे जीवन च होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह जो फड़वाए गया समा सी उहदे यीशु मसीह दे 500 चेले सन। अब 12 जेडे हैगे सी पतरस जकूब यूहन्ना नहीं बरतलमई नहीं ये ते हैगे सी, पर इस तो इलावा यीशु मसीह दे नाल होर चेले सी, यानी कि टोटल ला के यीशु मसीह कोल 500 चेला सी। पर जिद्दां यीशु मसीह फड़े गए कोई इधर नुकरे वड़ गया, कोई इधर नु भज गया, कोई करनामियां नु भज गया, किते अज यहूदी किते मैनू ना फड़ के मारन, किते मैनू ना पहला दूसरे गाड़ी खड़े कर देन कि ये भी यीशु मसीह नाल फिरदा हुंदा सी, ये भी बंदियां करन जांदा हुंदा सी, ये भी नाल ढोलकी कुटदा हुंदा सी। वो डरदे सारे भज गए। पर 120 लोग सिर्फ खुदा दे नाल रहे। हालेलुया। ये 12 चेले कट के यानी कि 500 जो बाकी सारे भज गए, सिर्फ चेले रह गए।
ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 120 ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਬਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 120 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਜੀ ਤੋਪਾਂ ਰਫਲਾ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ।